Hi guys, very good evening. Welcome to the today's session. Thank you so much for joining this today's session. By the way, myself Jivita Prasad. I'm a multimodality healing expert and founder of Divine Magic Healing Space. I have transformed 5,000 lives and in the intuitive energy healing space. So thank you to everyone for coming and making this day. Sit straight, keep your water bottle with you. Sit straight, okay. Am I audible, guys? Okay, thank you. Yeah, just try. Close your eyes. Slowly breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Keep doing breathing exercise slowly, slowly breathe in, breathe out. Whatever the tension, whatever the stress, just relax. Relax your body. Slowly relax your body and your mind. Relax slowly. Just relax. 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 Now, slowly do breathing. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Whatever the thought process, let it come. Don't try to stop it. Just divert your attention to the breathing. Just observe your breathing. Keep observing slowly. You might be getting different types of thoughts. Your work, or your office, or your home, or family, or relationship, whatever it is. Sometimes the focus might vary, but still you have to control your mind and keep observing your breath. Slowly breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Keep observing your breath for another 5 minutes. When I tell stop, that time you can stop. Okay? Keep observing. Close your eyes and keep observing your breath, guys. Keep doing meditation. Slowly breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Observe your breath. Keep observing. Slowly breathe in. Breathe out. 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 Slowly rub your hand. Spread the energy all over your face and body. Slowly open your eyes. So, how was the experience, guys? Today, now we are going to start a. Now I am going to teach a new technique that is called 55 into 5, triple 5 method. This technique ಅಂದ್ರೆ ಈ 55 ಇಂಟು 5 ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಗೋಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೋಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅದು 5 ಡೇಸ್ ಬರಿಬೇಕು, 55 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗೋಲ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ 3 lakhs income every month, 3 lakhs rupees of income every month. Okay, like that 55 times. Or else you can write down, I am living a happy and peaceful life. Like that you have to write it for 55 times and continuous 5 days. ಈ ತರ ಒಂದು ಗೋಲ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಗೋಲ್ ಬಂದು ನಿಮ್ ಬೇಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕರಿಯರ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಲ್ತ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬೇಕು, ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಆ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ತುಂಬಾ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ
ಒಂದು ಗೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇವತ್ತು ನೈಟೇ ಇದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡೈರಿನೋ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೈಟೇ ಬರೀರಿ. ಅದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡ್ರೌಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರೌಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5 days 55 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಯು ಮೈಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. ಆದ್ರೆ 55 ಸತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದೇ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ 55 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎ ಡೇ 55 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 20 ಟೈಮ್ಸು, ಈವ್ನಿಂಗ್ 20 ಟೈಮ್ಸು, ನೈಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದು 15 ಟೈಮ್ಸು ಹಂಗೂ ನೀವು ಬರೆದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Is my video is clear, guys? Can you see me properly? I mean, my video is shaking. Okay. Oh, it's fine. Okay. Rajkumari ma'am, yeah. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು 55 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಂಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೂ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋ. ನಾನು ಇನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಈಗ? ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ಈ ತರ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ತರಾನು ಇದು ಬರಿಬೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲೂ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇದು ಬೇಕೋ, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಆಗ ಐ ಆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗೋಲ್ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಲೈಕ್
ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹಂಗ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಇವಾಗ BMW ನ ಅಥವಾ ಆಡಿ ಕಾರ ಅಥವಾ ಟೊಯೋಟಾನ ಅಥವಾ ಮಾರುತಿನ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್. ಐ ಲವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೊಯೋಟಾ ಕಾರ್ ಇನೋವಾ, ಇಲ್ಲ ಇನೋವಾನ, ಇಲ್ಲ ಕರೋಲಾ ಆಲ್ಟಿಸಾ, ಫಾರ್ಚುನರ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆಡಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಯಾರಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರಿಬೇಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆದಾಗ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಈಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? ವಿಡಿಯೋ ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹ್ಮ್. ಎಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಅವರೇ, ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ತರ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಕರಿಯರ್ಗೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ TCS. ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ TCS with flexible timings. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಚಾಟು? ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇದು ಬೇಕೋ
ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಗೋಲ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಯಾರು ಇವತ್ತೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾಲಾ ಅವರು ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಾಗಿರೋರು ಇವತ್ತೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸರಿನಾ? ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 55 ಟೈಮ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5 ಡೇಸ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು 2 ಡೇಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 3rd ಡೇ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. ಅಗೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ವರ್ಡ್. ಅಗೈನ್ 5 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಅದು ಬಂದು ಬೇಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಫ್ಲೋ ಬಂದು ನೀವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ. ಸರಿನಾ? ಅಗೇನ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಫೀಸು ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಆಫೀಸು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ದಿನ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅಟ್ ಅರೌಂಡ್ 9 o'clock ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು 2 months 3 months ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 1 or 2 to 3 days ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗೈನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೇಮ್ ವೇ ನಮ್ ಗೋಲು, ನಮ್ ಏಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5 days ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದು ನಾನು ಇವಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2014-15 ಆ ತರ 2018 ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಅದು ನನಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಗೈನ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಐದರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡ್ರೌಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. ಶೋರ್ 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 ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರೇ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗನೇ ಮೈಂಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ಲಿ ವಿ ನೋ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಸರಿ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಮ್ಮಾರ್ ಏನಿಯಾವ್ ಹೆಂಗಾದ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಂಗಾದ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯಾರಿಗ ಕೊಟ್ರೂ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದೈತೆ, ಅದು ನಾನು ದುಡಿಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ 10 ರೂಪೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೂ ಅದೇ ತರ. ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ನೀವು ಆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರೆಯಕ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಈ ಬರಿತಾ 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 ಇವ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಮಗು ತರ ನಾವು ಏನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ
ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರಿತಾ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀರಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ನೈಟ್ ಬರೀರಿ. ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೈ ನೋವುತ್ತೆ ಹಂಗ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದ್ರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ನೀವು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗು, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ನೈಟು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಎಸ್ ಮಾಲಾ ಅವ್ರೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೈಕ್ ಅದನ್ನ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ? ಬರಿಬೋದು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೈಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 30,000 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೈಕು ಒಂದು 50,000 ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ 70,000 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ₹80,000 ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ₹1 lakh ಎವ್ರಿ ಮಂತ್, ಅದನ್ನ 55 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಈ ತರ ಬರೀರಿ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಂಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಕೆಪ್ ನನ್ನ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಐ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇದು ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟಾ? ಮಲಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಎಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ ಡೌಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಂತ, ನಾವು ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? It's 9 o'clock. ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಡೌಟ್ಸ್, ಆತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ರಿಸೀವ್ 10 lakhs rupees ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ಎಸ್ ಮಮತಾ ಅವರೇ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು ಇಲ್ಲ ಒಂದಿನ 55 ಟೈಮ್ಸ್ either ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಹಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಆದ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ 55 ಸತಿ ಮಾತ್ರನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5 days ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ ಮಮತಾ ಅವರೇ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾವು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ just 5 minutes breathing ಮಾಡೋಣ. slowly breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out. Now rub your mouth. Spread your energy all over your face.
ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್? ಹಲೋ Hello. ಹೇಳಿ Ah. ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅವ್ರೆ. Hello, madam. Yes, Good evening. ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅವ್ರೆ. Good to look Very at good you evening. directly. Okay, I just manifested telling that my friend should get better. She has been admitted. Okay, okay. ಈಗ ಅವರು ನೀವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ. Okay. ಶಿ ಸೆಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಫೈನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 10 minutes ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟಾಕ್. Okay. ಐ ಜಸ್ಟ್ So- ಒನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ದು ಇಲ್ಲ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ Okay. ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮಿ. ಐ ಸೆಡ್ 10 minutes ಮಾ ಐ ಕಾಲ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Super, super, amazing. Thank you so you. much. So, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ತರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದು. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತಾಡದೆ ಇರೋರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಬಾಯ್. ಸಿ ಯು. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಆನ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ. ಓಕೆ.